Yes, good morning, students. In the last class, we discussed regarding the various types of asexual reproduction. So, in the asexual reproduction, a single parent gives rise to the young ones or offsprings. In the asexual reproduction takes place by mitosis and it is always uniparental and it is a quick means of multiplication. The offsprings produced by the asexual reproduction are called clones. And in the last class, we discussed regarding the different types of asexual reproduction, among which the first one is cell division. Cell division means nothing but the division of the parent cell into two or more individuals. So the cell division is always seen in the unicellular organisms like monorans and protists. The cell division is of two types. One is binary fission and the other one is budding. Binary fission, a single parent cell divides into two equal and similar daughter cells and those daughter cells grows into an adult. So in the cell division, it occurs in the two forms. One is the binary fission. Binary fission means bi means two, fission means breakdown. So in binary fission, a single parent cell divides into two daughter cells and the daughter cells grows into an adult. So the binary fission is different among the different individuals like amoeba, paramecium and euglena. So in the last class, I told you that the binary, what is, the question will be like this, what is binary fission? Explain with respect to amoeba. 2 marks question ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. So binary fission means a parent cell divides into two similar equal daughter cells is called binary fission. In amoeba, the binary fission is irregular because the shape of there is no shape for amoeba because amoebaಗೆ shape ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ binary fission ನಲ್ಲಿ irregular ಆಗಿರುತ್ತೆ. In the paramecium, it is transverse. Paramecium is a slipper shaped organism where the binary fission occurs by transverse. In euglena, it is longitudinal. Next, budding. So in the unicellular yeast, the division is unequal and a small bud is produced that remains attached to the parent cell. Later on, the bud gets separated and matures into a new cell. So budding andre eno, it is nothing but a small outgrowth develops on the parent individual which later separates from the individual, separates from the parent and develops into a new individual ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ಟ್, ಹೈಡ್ರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರಾಸ್ ಸ್ಪಾಂಜಿಲಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, zoospores. The zoospores are the special kind of motile flagellated spores. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದೇ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್? ದೇ ಆರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ asexual reproductive bodies occurs in the lower organisms and fungus. In the spores, there are of various types like zoospores, conidiospores, basidiospores, like that, sporangiospores, etc. So the first one is zoospores. They are motile flagellated spores are called as zoospores. They are commonly seen in Chlamydomonas, Ulothrix, Albugo and Phytophthora. So last class alli helidde, Albugo is commonly called as white rust. Phytophthora, it causes the diseases in arecanut and potato. In arecanut, it causes commonly ಕೊಳೆ ರೋಗ. Okay, next, conidia. They are non-motile asexual spores. Non-motile, non-flagellated asexual spores are called as conidiospores. They are seen in Penicillium and Aspergillus. Next, gemmules.
These are small, hard, ball-like structure consisting of a mass of food and special cells which grow into new individuals in sponges. So gemmules ಅಂದ್ರೇನು? They are the small ball-like structure consisting of food and special mass of cell. Special mass of cell ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಬಾಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಅವು ಸ್ಪಾಂಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಜಮ್ಯೂಲ್ಸು. ಆ ಜಮ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಸುತ್ತೂರ ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಆ ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಇಂದ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ದ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್. ಆ ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಇಂದ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇರ್ತವೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ, ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೋನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೋ ಇವು ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪಾಂಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಜಮ್ಯೂಲ್ಸ್ small hard ball like structure with reserved food and special mass of cells are called gemmules. They are found in sponges. Next, fragmentation. It is the process of breaking up of the body into two or more pieces or fragments. Fragmentation, it is a process of breaking up of body into two or more pieces. Fragmentation may be internal or due to external forces. ನಿಮಗೆ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, fragmentation may occur internally or it may occur externally. And also I told that fragmentation is always associated with regeneration. Regeneration ಮತ್ತು fragmentation ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. Fragmentation is seen in Volvax, Spirogyra, Hydra and Planaria. Regeneration, ability of an organism to grow the lost body part is called regeneration. Injured regions ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ರೀಜನರೇಷನ್. ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಗ್ರೋ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್. ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಹೈಡ್ರಾ, ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ or vegetative propagation. Both are same. Propagation means spread agodu anta artha. So the vegetative parts in the plants, we are going to see the vegetative propagation or vegetative reproduction in the plants. So in the plants, the vegetative parts like root, leaves and stem and some of the buds helps in the vegetative reproduction or vegetative propagation. Some of the top roots, they can develop the adventitious buds and the new plants are formed. Some of the plants, they propagate by roots, some of the plants they propagate by stem and some of the plant they propagate by leaves. From the leaves, it is nothing but bryophyllum. ಬ್ರಹ್ಮ ಕಮಲ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಅದು ಹೂ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು, ಅದು ಲೀವ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೇಮ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಲೀವ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್? ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ದಾಲಿಯಾ, sweet potato, dahlia, guava, asparagus, dalbergio, they reproduce or propagate by roots. And the grasses propagate by the subaerial stem. Ginger, turmeric, they propagate by underground stem. Next, the banana, chrysanthemum propagates by the subaerial stem. Tubers, underground stem. Example, potato. Offset are the one internodal length. So offset andre ivu ontara runners iddange, they are similar to runners but of one internodal length. Offsets andre they are similar to runners but of one internodal length. ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸು ಮತ್ತು ರೂಟ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ offsets. They play an important role in the propagation of water hyacinth or eichhornia. So this water hyacinth is commonly called as terror of Bengal.
ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಟರ್ ಹೈಕಾಂತ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆರರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಜಸ್ಟಿಫೈ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ ನೇಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆರರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ನಾವು ಟೆರರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ಕೂಡ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಹೈಕಾಂತ್ ಆರ್ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆರರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೆರರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಹೈಕಾಂತ್ is a native of South America. Amazon basin na South America idರದ native place. Water hyacinth or Haicornia produces beautiful purple flowers. ಈ ವಾಟರ್ ಹೈಕಾಂತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಪಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಪಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಆ ಅಮೆಝಾನ್ ಬೇಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಹೈಕಾಂತನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಾಲ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಾಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿತಿನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಪಾಂಡ್. ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಆ ವಾಟರ್ ಹೈಕಾಂತು ಹೋಲ್ ಪಾಂಡನ್ನು ಅದು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಸ್ ಬೈ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಸೆಟ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದನೇ ಅದು ವಿತಿನ್ ಎ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 6 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ 65,000 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊತವೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಡರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ hyacinth drains the oxygen from the water. It drains the oxygen from the water bodies. ಅಂದರೆ ವಾಟರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಪಾಂಡಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಾಂಡಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಿಶಸ್, frogs, some of the reptiles, they are going to die because of the deficiency of oxygen, isn't it? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆರರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ವೈ ವಾಟರ್ ಹೈಕಾಂತ್ is commonly called as terror of Bengal. What is the reason? Why? Because the water hyacinth rapidly reproduces by the mode of offset. Within a short span of time, it acquires the pond, it drains the oxygen from the water and makes the oxygen deficient for other organisms like fishes, frogs and other animals living in the pond. Hence it is called as terror of Bengal. And it could not be eradicate. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಕಿತ್ತು ಹಾಕೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬೈ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಸೆಟ್. ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೆಮ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂತು ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ 6 to 8 ಮಂತ್ಸ್ ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡ್ ತುಂಬ ಅದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದು ಬರೀ ಬೆಂಗಾಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ವಾಟರ್ ಹೈಕಾಂತ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? The name the plant which is called terror of Bengal. Why? Water hyacinth is commonly called as terror of Bengal. It is the native of South American Amazon basin. It was introduced into the India because of its beautiful flowers. For the first time, it was introduced in the ponds in West Bengal or in the Bengal region, but also it has spread throughout the India. What does it make? It drains the oxygen from the pond and makes the deficiency of oxygen for other animals like fishes and frogs and other animals. It reproduces by the mode of offset. Hence it is tough to eradicate the water hyacinth. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಅದು ಆಫ್ಸೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ.
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಪಾಂಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಅವು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ. So this is regarding the water icon and offset. Next, coming to the bulb. So ಇದನ್ನ CET ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Name the plant which is commonly called as Terror of Bengal, water icon. ಅಥವಾ the water icon is commonly called as ಅಂತನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. CET ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 1 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. Next, bulb. So it is a fleshy edible bud surrounded by scaly leaves arranged upon highly reduced underground stem is called bulb. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಲ್ಬ್ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಆನಿಯನ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಬಲ್ಬ್. ಸೊ ಬಲ್ಬ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ fleshy edible leaves, scaly leaves surrounded or scaly leaves arranged in a concentric region upon the highly reduced stem. ಒಂದು ಹೈಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲೆ ಎಡಿಬಲ್ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಲ್ಬ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಲ್ಬ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲೆಶಿ ಎಡಿಬಲ್ ಬಡ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೇಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ upon the highly reduced underground disc-like stem is called bulb. The example is onion, or it is also called as Oleum cepa. Next, adventitious bud. So what is adventitious bud? It is also called epiphyllous buds. They arise from the notches present at the margin of leaves. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೈ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ ಅಟ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಆ ಲೀವ್ಸ್ನ ಎಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವೆ ಅಡ್ವಂಟೇಷಿಯಸ್ ಬಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಅಡ್ವಂಟೇಷಿಯಸ್ ಬಡ್ಸು ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಟಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಲೀವ್ಸು ಮತ್ತು ರೂಟ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಲೇಟರ್ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. These arises from the notches present at the margin of leaves. Adventitious bud ಅಥವಾ ಎಪಿಫಿಲ್ಲಸ್, ಫಿಲ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, bulbils. So they are the fleshy buds which when detached develop into new plant. Oleum sativum, agave, ಪೈನಾಪಲ್. ಸೊ ಆಲಿಯಮ್ ಸಟೈವಮ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅಗೇವ ಕತ್ತಾಳೆ, ಪೈನಾಪಲ್ ಇವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತವೆ ಬಲ್ಬಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ದ ಫ್ಲೆಶಿ ಬಡ್ಸ್. ಫ್ಲೆಶಿ ಬಡ್ಸ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಅವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಲ್ಬಿಲ್ಸ್. ಬಲ್ಬಿಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ fleshy buds. When detached from the plant, they grow into new individuals. Example for bulbils: agave, Oleum sativum and pineapple. So until this we discussed regarding the various modes of asexual reproduction. And now coming to the sexual reproduction. Sexual reproduction involves the formation and fusion of male and female gametes. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಬಾಡೀಸ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಬಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ? ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಗೊನಾಡ್ಸ್. Example for gonads: testes, ovary, androecium and gynoecium. Example for gametes: they are nothing but the sperm, egg, pollen grain and ovary. ಸ್ಪರ್ಮು ಮತ್ತು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆದರೆ ಎಗ್ಗು ಮತ್ತು ಓವರಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ sexual reproduction? Sexual reproduction, it is a type of reproduction in which there is a formation and fusion of male and female gamete
to form zygote which develops into a new organism. ಇಲ್ಲಿ zygote ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, zygote ಇಂದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಂದ ಚೈಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, sexual reproduction, it is a type of reproduction in which there is a fusion and formation of male and female gametes to form zygote which develops into embryo, and embryo later develops into adult or new organism. Next, sexual reproduction is also called as amphimixis. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, amphimixis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಸಿನ್ಜಿನೀಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಆಂಫಿಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಫಿಗ್ಯಾಮಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, it is a type of reproduction where there is a formation and fusion of male and female gamete. Sexual reproduction is a type of reproduction where there is a fusion and formation of male and female gamete to form zygote which develops into embryo. Later it develops into new organism. Sexual reproduction is also called as amphimixis or syngenesious or amphigamy. It is also called as amphigamy. Occurrence, where does it occurs? Where does the sexual reproduction occur? It occurs in almost all the organisms. It occurs in the protista, it occurs in the fungi, it occurs in the plants, and it occurs also in the animals. In some of the bacteria, it is pseudo-sexual reproduction. False sexual reproduction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಯೂಗ್ಲಿನಾ, ದೇ ಶೋ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಟಮ್ಸ್, ಡೆಸ್ಮಿಡ್ಸ್, ದೇ ಶೋಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಫಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಿ, ಅನೈಸೋಗ್ಯಾಮಿ ಮತ್ತು ಊಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಫಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? ಐಸೋಗ್ಯಾಮಿ, ಅನೈಸೋಗ್ಯಾಮಿ ಮತ್ತು ಊಗ್ಯಾಮಿ. ಐಸೋ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅನೈಸೋ ಅಂದರೆ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಊಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಗ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಮು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಂಗೈ, ಇಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಂಗೈಯಲ್ಲಿ it is of three types, which are those isogamy, anisogamy and oogamy ಅಂತ ನಾವು ಮೂರು ಥರ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in the plants it is of a single type, that is the male and female gametes ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್? The sexual reproduction, it may be biparental or it may be uniparental. Sexual reproduction, it may be biparental or it may be uniparental. How it could be possible? Biparental, so male separate male separate ಇದ್ದು ಫೀಮೇಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದ್ದರೆ biparental ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So biparental, when the male and female are present in ಟೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣು ಬೇರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೈಪೇರೆಂಟಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಯೂನಿಪೇರೆಂಟಲ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಲು ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್, ದಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ಲಾಟಿಯೆಲಿಮಿಂಥಸಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲೆಡಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಲೀಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸು ಒಂದೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಳಗಿರ್ತವೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹರ್ಮೋಪ್ರೊಡೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಹರ್ಮೋಪ್ರೊಡೈಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಹರ್ಮೋಪ್ರೊಡೈಟ್ಸ್? ವೆನ್ ದ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್.
ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಹರ್ಮೋಪ್ರೊಡಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಬೈಪೇರೆಂಟಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಬೈಪೇರೆಂಟಲ್ ಆರ್ ಯೂನಿಪೇರೆಂಟಲ್. ಬೈಪೇರೆಂಟಲ್ ಅಂದರೆ when the male and female sex organs are present in separate individuals. Uniparental, when both male and female sex organs are present in the single individual. So when the male and female sex organs are present in the single individual, it is called as hermaphrodites. They are called as hermaphrodites. So the question may be, what are hermaphrodites? When the male and female sex organs are present in an same individual, they are called hermaphrodites. Next, sexual reproduction occurs by meiosis. So in the last class ನಿಮಗೆ asexual reproduction ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈಟಾಸಿಸಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಯೋಸಿಸಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸಲ್ಲಿ 23 ಬರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟಲ್ಲಿ 23 ಇರ್ತವೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟಲ್ಲಿ 23 ಇರ್ತವೆ. ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಝೈಗೋಟಲ್ಲಿ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಬೈ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗೆಮಿಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಗೆಮಿಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸೇ, ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬರು ಕಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಕಲರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೈಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಕುಳ್ಳ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಐ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ produced by sexual reproduction are not identical to their parents. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದನೇ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಥರ ನಾವು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಶೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಶೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ABCD ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಯಾಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ABCD ಇದ್ದಿದ್ದು DCBA ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ACDB ಅಂತನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಶೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು? ಆಲ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಯಾಸಿಸಲ್ಲಿ. ಸೊ the offspring show variation due to genetic recombination.
ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೆಟರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೂ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಚಾನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಚಾನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋ. ವೆರಾಸ್ ದ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋಯಿಂದ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚೈಲ್ಡು ಮೆಚೂರ್ ಆಗಬೇಕು, ಮೆಚೂರ್ ಆದಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು, ಫ್ಯೂಷನ್ನು, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ 3 ಫೇಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ 3 ಫೇಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆರ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸೆನಿಸೆನ್ಸ್. First one, juvenile phase or vegetative phase. It is a period of growth. Vegetative phase anna ಅಥವಾ juvenile phase ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? It is a period of growth ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Before they can reproduce sexually. ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಗ್ರೋತಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಜುವಿನೈಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಜುವಿನೈಲ್ ಫೇಸ್ in plants is called as vegetative phase. ಇದನ್ನು 3 marks ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. Explain the different phases of life cycle. 3 marks ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? Explain the different phases of life cycle. The life cycle consists of 3 phases: juvenile phase or vegetative phase, maturity or reproductive phase, and the third one is senescence. What is juvenile phase? It is the phase or period of growth before they attain reproductive capacity. It is a period of growth before they can reproduce sexually. In animals, it is called as juvenile phase. In plants, it is called as vegetative phase. Maturity or reproductive phase. Maturity or reproductive phase starts after the juvenile phase. Juvenile phase ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ reproductive phase ಅಥವಾ maturity phase. And remains up to the old age. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ತನಕ, ನಾವು ವಯಸ್ಸಾಗೋ ತನಕನೂ ಅದು ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಫೇಸ್ಗೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೆಚುರಿಟಿ ಫೇಸ್ ಆರ್ reproductive phase that starts after juvenile phase and remains up to the stage when organisms is capable of reproduction. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಟಿಲ್ ಏಜ್, ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಏಜ್, ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? ಈ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 3 ಕ್ವಶನ್ನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ 3 ಕ್ವಶನ್ನು? 1. Do the plants flower during the same month year after the year? Do some plants flower during the same month year after year? Yes, some of the plants they flower during the same season year after the year. Why do you think the availability of fruits like mango, apple, jackfruit etc. is seasonal? Because the plants flowers once in the year. ಕೆಲವೊಂದು ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೂ ಬಿಡ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಹೂ ಬಿಡ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೂ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸಮ್ ಆರ್ ಸೀಸನಲ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂ ಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಸೀಸನಲ್ ಆಗಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಸೀಸನಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಆ್ಯಪಲ್ಲು, ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟು ಇವು ವರ್ಷ ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. Or some plants that flower throughout the year and some others that shows seasonal flowering. Yes, some of the plants they flower throughout the year and some plants they are seasonal. For example,
ದೇ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾನ್ಯುಯಲ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಯಾನ್ಯುಯಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಿ ಸರ್ವೈವ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ 1 season. ಬಯಾನ್ಯುಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಿ ಸರ್ವೈವ್ ಫಾರ್ 2 seasons. ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ 1 season. ಬಯಾನ್ಯುಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಫಾರ್ 2 seasons. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಬೂ ಈಸ್ ಎ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ದೆ ಫ್ಲವರ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. 50ರಿಂದ 100 ವರ್ಷ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 75 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಫ್ಲವರ್ನ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಬೂ ಫ್ಲವರ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಂಬೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಬೂ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50, 60, 70 ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 70, 75 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಫ್ಲವರಿಂಗನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. 75 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಬೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಡು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವೆರೈಟಿ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರಾಸಸ್. ಬ್ಯಾಂಬೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರಾಸನೇ, ಅದು ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿನೇ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿನೇ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಬೂ. ಆ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಬರಗಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬ್ಯಾಂಬೂ ಫ್ಲವರಿಂಗನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ. ಯಾಕೆ, ಬ್ಯಾಂಬೂ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಬೂ ಒಣಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಡ್ರೈ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಫೈರ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ 75 ಇಯರ್ಸ್. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 75, 80, 70 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್, ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಡೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another plant, that is Strobilanthes or ನೀಲಕುರಂಜಿ. ನೀಲಕುರಂಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೊಬಾಲ್ಯಾಂಥಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮು ಸ್ಟ್ರೊಬಾಲ್ಯಾಂಥಸ್ಸು, ಕಾಮನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೀಲಕುರಂಜಿ. ನೀಲಕುರಂಜಿ ಅಂದರೆ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಹೂವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಹೂವನ್ನು ಅಥವಾ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೊಬಾಲ್ಯಾಂಥಸ್ ಆರ್ ನೀಲಕುರಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 12 years. ಇಟ್ flowers once in 12 years. ಸೊ ಈ ಫೂಟ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೀಲಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ನೀಲಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ನೀಲಕುರಂಜಿ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರೊಬಾಲ್ಯಾಂಥಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒನ್ಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ದ ಹೋಲ್ ಹಿಲ್ಸ್ ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್. ಎಲ್ಲವೂ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಅವು ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ CET ಮತ್ತು ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, 1 marks ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೇಮ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ. ನೇಮ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 12 years, ದಟ್ ಈಸ್ ನೀಲಕುರಂಜಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೊಬಾಲ್ಯಾಂಥಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಇನ್ 2006. Next it was flowered in 2018. Next it may flower in 2030. So once in 12 years, Neelakuranji. It is present in the hilly areas of Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. Coming to the last stage, that is senescence. What is last senescence? It is the post-reproductive phase. That means in this phase the animals have lost the reproductive capacity. ಈ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಫೇಸ್ಗೆ ಸೆನಿಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಿಟೋರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನಲಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕರಗೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಡಿಟೋರಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ವೇಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆನಿಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್. In this phase, the organisms have lost the reproductive capacity. Under this phase, the organisms na structure ಮತ್ತು function deteriorate ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. The organisms will lose the structural and functional body, will lose their structural and functional deterioration of the body ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. This weakness in the structural and functional characters leads to the death. In both plants and animals, hormones are produced throughout their reproductive phase. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಸೊ the life cycle consists of 3 phases: juvenile phase, maturity phase and senescence, or vegetative phase, reproductive phase and post reproductive phase. Juvenile phase, the period of growth. The period of growth in animals is called as juvenile phase. The period of growth in the plants is called as vegetative phase. Next, maturity or reproductive, which starts after the juvenile phase and ends until post reproductive stage. So in this reproductive phase, some of the plants, they flower once in a season, they flowers once in a year, they flowers once in the lifetime. Example, bamboo, it flowers once in the lifetime, that is 75 years. Neelakoranji or Strobilanthes flowers once in 12 years. It are found in the hilly areas of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. Senescent, it is the post-reproductive phase. It involves the deterioration, it involves the structural and functional deterioration of the body parts. The body parts, they are going to lose their structural and functional capacity, which leads to the death due to the lack of hormones. Okay, thank you. Ilig nilsirana. Next class we discuss regarding the different types of cycle. Okay, yes.